700 महानीति वाक्य 407 407 वाक्य अपवाद थी खेद करूं नहीं। अपवाद थी खेद करूं नहीं। अपवाद एटले निंदा अथवा अवर्णवाद एटले आपणी कोई निंदा करे कि आपणा विषे कोई खराब बोले पण आपणे खेद करवो नहीं। नानी पुरुष संभाव राखो। अपवाद थी खेद करूं नहीं એટલે मारा कोई अवर्णवाद बोले कि निंदा करे कि कोई मारा विषे खराब बोले तो पण मारे समता भावे सहन करवू पण खेद पामवो नहीं। महापुरुषों के एवो अभ्यास करवो। एकदम एवी शक्ति न आवे पण अभ्यास से सर्वसिद्धि छे। महात्माओं तो एम कहे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय बिन पानी साबुन बिना करे बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव सुभाव एटले स्वभाव। एटले आपणो जे निंदक होय तेनो तो कहे छे कि घर में आपणा आंगणा में झूंपड़ी बांधीने राखो, कुटिया करीने त्यां ज राखो। केम तो के ये आपणा दोषो जोईने आपने जागृत करे छे। एने वगर पाणी अने साबुथी ज मेल धोई नाखे। जेम कपड़ू धोवा माटे मेल काढवा साबु ने पाणीनी जरूर पड़े पण आपणा स्वभावने शुद्ध करवा माटे वगर पाणी अने वगर साबुए ए निंदक आपणा स्वभावने शुद्ध करी दे। केम के आपणा दोष जुए। आपने तो आपणा दोष देखाता नथी एटले बीजाने देखाय तो सारूं छे कि आपणा दोषो आपणा ध्यान में आवे तो काढी शकीए। एटले निंदक तो आपणो उपकारी छे। नानी एम कहे कि तेने एम मानवो कि तो आपणो विशेष उपकारी छे। निंदक नियरे राखीए। नियरे एटले पासे राखो। आंगन कुटी छवाय आंगणा में ज कुटिया बनावीने एटले के झोपड़ी बनावी राखो जे चारे बाजू आपणे शुं करी रह्या छे जोई शके। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। पाणी अने साबु वगर ज आपणा स्वभावने शुद्ध करी दे। आपणे आपणी कोई निंदा सांभळीने आपणे एना प्रति द्वेष थाय खेद थाय दुख थाय पण एक ज्ञानीओ के न लगाड़ता आवड़तो हर्ष मानवो कि आपणा दोषो होय तो दूर करवा अने न होय तो कोई दुख नथी तो खेद करवो नहीं। केम के कोईना कहेवाथी आपणुं कई घटिया बोलवाथी आपणे ओछा थई जवाना नथी अने आपणामां उणप होय तो काढी लेवी। एटले निंदक ने तो सारो मानवो आपणा माटे। जो कि एने भल लाभ नथी ए बीजाना दोष जुए एटले एने तो बंध ज छे पण ए बधा आवुं करे एम नथी कहेवुं पण जेनी आदत पड़ी गई जे सुधरे एवो ज नथी तो ए आपणे सारूं मानवुं कि आपणा दोष जोईने आपणा ध्यानमां लावे छे। हवे बोधामृत भाग 1 में एना विषे कहे छे उपदेश माळाना आधारे नहीं आ तो बोधामृत पहला भाग में ज छे। एटले प्रभुश्री कहता पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी एम कहे कि प्रभुश्री कहता कि कोई 6 महीना उपवासनु तप करे अने कोई पोताने गाळो भांडतो होय तेने 6 महीना सुधी संभावथी सहन करे एनु 6 महीनाना उपवास करता वधारे फळ थाय छे। केम के तप करीने पण करवानुं ए छे। 6 महीना सुधी एक व्यक्ति उपवास करे अने बीजो व्यक्ति एने कोई 6 महीना सुधी गाळो भांडतो होय तो पण एने संभावथी सहन करे तो 6 महीना जे उपवास करे तेथी पण जे गाळो ने सहन करे तेने वधारे लाभ थाय छे। केम केम के तप करीने संभाव लावो छे। क्षमा लाभी छे। जो आमनी एम जेम क्षमा राखे तो एने विशेष लाभ छे। ऋषि कहता कि कोई 6 महीना उपवास तप करे अने कोई पोताने गाळो भाणतो होय
તેને 6 મહિના સુધી સંભાવિતથી સહન કરે એનું 6 મહિનાના ઉપવાસ કરતાં પણ વધારે ફળ છે. કેમ કે તપ કરીને પણ કરવાનું તો એ જ છે. તપ નિર્જરા ચ. તપ શા માટે? કર્મનું નિર્જરા કરવા માટે છે. એટલે આપણને કોઈ આપણું ઉતરતું બોલે તો આપણે સંભાવ રાખીએ તો આપણે બળવાન નિર્જરા છે, આપણે કર્મો ઘટે છે. માટે મહાપુરુષો કેમ કરવું? અને જો એવું ન કરે તો કેવા કર્મ બંધાય? એનું દ્રષ્ટાંત પ્રસન્નચંદ રાજર્ષિનું અનેક વાર આપણે સાંભળ્યું છે, પણ આ પ્રસંગમાં ફરીથી જોવા જેવું છે. ઉપદેશમાળાના આધારે પ્રસન્નચંદ રાજર્ષિ રાજા છે, પણ હવે રાજ્ય છોડીને દીક્ષા લઈ લીધી છે. એટલે હવે રાજર્ષિ કહેવાય, રાજ ઋષિ કહેવાયા. તે વાદળાનું સ્વરૂપ જોઈને એમને વૈરાગ્ય થયો. તેથી પોતાના 5 વર્ષના બાળકને ગાદી ઉપર બેસાડીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી. વિહાર કરતાં કરતાં રાજગીરી નગરીના ઉદ્યાનમાં આવીને કાયસર્ગ મુદ્રામાં ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા. તે અવસરે ભગવાન મહાવીર ત્યાં પધાર્યા છે. સૈનિક રાજા મોટા સૈન્ય સાથે પ્રભુને વાંદવા ચાલ્યા. રસ્તામાં સૈનિકો પરસ્પર એવી વાતો કરવા લાગે. સૈનિકોમાં મુખ્ય એવો સુમુખ નામનો એક સૈનિક અને બીજો દુર્મુખ નામનો 2 સૈનિક હતા. તેઓએ પ્રસન્નચંદ મુનિને જોયા. એટલે તેમાંથી સુમુખ નામનો જે સૈનિક છે એણે એમ કહ્યું કે આ મુનિને ધન્ય છે, આ મહાત્માને ધન્ય છે કે જેણે આવી મોટી રાજલક્ષ્મીને છોડી અને આવો સંયમ અંગીકાર કરીને ધ્યાનમાં ઊભા છે. એટલે સુમુખ નામના સૈનિકે તો એ પ્રસન્નચંદ રાજર્ષિની ખૂબ પ્રશંસા કરી. ત્યારે આ સાંભળીને જે દુર્મુખ નામનો સૈનિક હતો તેણે એમ કહ્યું કે આ મુનિ ધન્ય સાના, આ તો મહાપાપી છે. એમ બોલ્યો દુર્મુખ. તું એને વારંવાર શું કામ વખાણે છે? એના જેવો પાપી કોઈ નથી. ત્યારે સુમુખે ચિંતવ્યું કે અહો, દુર્જનનો સ્વભાવ જ એવો હોય છે કે જે ગુણોથી પણ દોષને જ ગ્રહણ કરે, જે ગુણોથી પણ દોષને જ ગ્રહણ કરે. એટલે આવો આ બધાનો આવો સ્વભાવ જ પડી ગયો લાગે છે. આટલા આવા મહાત્માને અને આમ કહેવું કેટલું અઘટિત છે. એટલે સુમુખે કહ્યું, હે દુર્મુખ, તું આ મુનીશ્વરની શા માટે નિંદા કરે છે? ત્યારે દુર્મુખે કહ્યું, અરે તેનું નામ પણ લેવા જેવું નથી. આ બધા મુનિ સાંભળે છે. પ્રસન્નચંદ રાજર્ષિ ધ્યાનમાં ઊભા, ધ્યાનમાં એ સાંભળે, એનું તો નામ જ લેવા જેવું નથી. કારણ કે આ મુનિ તો પોતાના 5 વર્ષના બાળકને રાજ્ય આપીને દીક્ષા લીધી, પરંતુ વેરીઓ તે બાળકને હણીને બધું રાજ્ય લઈ લેશે. તે સાંભળી પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ મનમાં ખેદ પામ્યા કે અરે, મારા જીવતા જ મારા બાળકને મારીને રાજ્ય લઈ લેશે. તેથી અંતરમાં જ લડાઈ ચાલુ થઈ ગઈ. હું જીવતો છું ને મારા પુત્રને મારીને રાજ્ય લઈ લે, કોણ છે એવો? બસ એ ભાવોમાં ચડી ગયા. ધ્યાન તો એક બાજુ રહ્યું અને ત્યાં જ યુદ્ધ ચાલુ થઈ ગયું, લડવાનું. આને મારી નાખું, આને મારી નાખું, એમ કરીને મનમાં તો લડાઈ ચાલે છે. શ્રેણિક રાજા હાથી પર બેસીને ભગવાન પાસે જતા રસ્તામાં આવા મહામુનિને ધ્યાનસ્થ જોઈને ભગવાન મહાવીરને પૂછ્યું ત્યાં પહોંચ્યા પછી કે ભગવંત, આવા એક મહાત્માને જોયા, હમણાં એમનો દેહ ત્યાગ થાય તો ક્યાં જાય? તો કે પહેલી નરકમાં. શું કહો? આવા ધ્યાનમાં સ્થિતને પહેલી નરક? ફરી થોડી વારમાં પૂછ્યું કે બીજી નરક, ત્રીજી, ચોથી, છઠ્ઠી, સાતમી જાય. હવે તો ભાવોની લીલા છે. એટલા બધા ભાવો ભયંકર થઈ ગયા. રૌદ્ર ધ્યાન માર ફાડનું જ ચાલે છે મનમાં. પણ આવી રીતે પાછા
એ મહાત્મા તો ધ્યાનમાં ઊભા છે, પણ બધા શસ્ત્રો ખલાસ થઈ ગયા. હવે શું કરવું? હવે તો કે આ મુકુટ લઈને પણ મારું. હવે હાથ માથામાં ઘાલ્યો કે માથું તો મુંડન છે. અરે કે મેં આ શું કર્યું? કોણ રાજા, કોણ પુત્ર, કોણ પિતા? મેં મહાન ભૂલ કરી. હવે પાછા ફરે છે. હવે પશ્ચાતાપનું જ ધ્યાન કરે છે. પાછા ફરતા 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 પહેલી, બીજી, ત્રીજી, આ 7મી, 6ઠ્ઠી આવ્યા, 5મી આવ્યા, 4થી, 3જી, બીજી, પહેલી, એમ કરીને 7 નરકોય તોડી નાખી અને હવે આગળ ચડે છે. પહેલો સ્વર્ગ, બીજો સ્વર્ગ, ત્રીજો દેવલોક, ચોથો, એમ ચડતા 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 વચ્ચે એકવાર સૈનિક મહારાજે પણ પૂછ્યું ભગવાન મહાવીરને કે હવે જાય? તો કે હવે તો 6ઠ્ઠે દેવલોકે જાય. હવે તો કે 10મે જાય. શું કહો છો આપ? એટલામાં તો દુંદભી વાગી. કેવળનાન થાય ત્યારે દુંદભી વાગે દેવોની. એટલે કહ્યું કે આ કોની દુંદભી વાગી? તો કે પ્રસન્નચંદ્ર ઋષિને કેવળનાન થયું છે. ભગવાન શું કહો છો આપ? એકવાર આપ 7મી નરક કહો અને એકવાર એમ કહો છો કે એમને જ કેવળનાન થયું. આ શું છે? આ તો કે છે કે અપવાદથી ખેદ પામ્યા, એમની નિંદા કરી અને ત્યારે દુર્ધ્યાનમાં ચડી જવાથી રૌદ્ર ધ્યાનમાં પરિણતિ કરીને 7મી નરક સુધી પહોંચી ગયા. હવે પાછા ફર્યા તો ભાવથી કરીને બધી નરકોય તોડી નાખી, શરણીએ માંડી લીધી અને એક અંતર્મૂર્તિ અંદર તો કેવળનાન પણ પ્રગટાવી દીધું. તો કે આ બધી ભાવોની લીલા છે. માટે ભાવ કદી પણ બગડવા દેવા નહીં. અને ભાવ શુદ્ધિ માટે જ આપણે અહીંયા પણ ભાવ શુદ્ધિ નિમિત્તે જ આવીએ છીએ. ઉત્તમ વાત જાણીએ અને ભાવ શુદ્ધિ કેમ કરવી, અથવા ત્યાં પણ ભાવ બગડે નહીં એના માટે શું કરવું વગેરે જાણવા મળે. કેમ કે જ્યાં ત્યાં રહીએ, ગમે ત્યાં રહીએ, પણ ભાવ શુદ્ધિ પર હંમેશા ધ્યાન આપવું, નહીં તો ભયંકર નુકસાન થવા સંભવ છે. એમ આપણા પણ કોઈ અપવાદ બોલે કે નિંદા કરે તો મનમાં ખેદ કરવો નહીં. અને ખેદ થાય કદાચ કર્મયોગે તો આ મારા આ ભવના કે પરભવના કરેલા કર્મનું જ ફળ છે. આ મને જ કેમ બળે છે? મને જ કેમ મહારાજ કેમ અવર્ણવાદ કે બોલે છે કે નિંદા કરે? મહારાજ કરેલા કર્મોનું ફળ છે. આમાં એનો કોઈ દોષ નથી. કે મેં બીજાની નિંદા ન કરતો, મહારાજી કરે, મારી જ કરે, કે મેં એવા ખોટા કર્મ આગલા ભોમો કર્યા છે એટલે એ કરે છે. એટલે એમાં એનો કોઈ દોષ નથી, મહારાજ કર્મનો દોષ છે. એમ માની, એમ વિચારી, ખરેખર એમ જ છે એમ વિચારીને આપણા મનને શાંત કરવું, ખેદ વાળું થવા દેવું નહીં. એટલે કૃપાલ કે અપવાદથી ખેદ કરવું નહીં. અપવાદ એટલે આપણો અવર્ણવાદ બોલે, નિંદા કરે તો પણ આપણે દુઃખી થવું નહીં. પણ મહારાજ કર્મનું ફળ જાણી સંભાવ રાખીને એને સહન કરવું. પછી 408મું વાક્ય કૃપાલદેવ લખે છે 700 મહાનીતિમાં. તેમાં કહે છે ધર્મ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરી શકું નહીં. ધર્મ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરી શકું નહીં. ધર્મ દ્રવ્ય એટલે દેવ દ્રવ્ય. ધર્માદુ જે કંઈ પણ હોય એ દેવ દ્રવ્ય કહેવાય. એનો પોતા માટે ઉપયોગ કરવો નહીં. નહીં તો ભવો ભાવ પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. જે ધર્મ માટે લોકોએ જે પૈસો દાનમાં આપ્યો હોય એનો કોઈ રીતે પણ ઉપયોગ કરવો નહીં. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 3માં એના વિશે દ્રષ્ટાંત આપે છે. જેમ કે અક્ષત ચોખા મંદિરમાં લોકો ચઢાવે એ દેવદ્રવ્ય થઈ ગયું. એને ભક્ષણ કરનારા પણ દુઃખ પામે. તેથી વિવેકી પુરુષોએ દેવદ્રવ્યનું યત્નથી રક્ષણ કરવું, એનો
આનો સ્પષ્ટાર્થ નીચેના દ્રષ્ટાંતથી જાણવો. શુભંકર શેઠનું દ્રષ્ટાંત છે. શુભંકર નામના શેઠ હતા. એમણે એકવાર શું થયું, રોજે ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય તો ત્યાં દેવતાઈ ચોખા, દેવતાઓ મૂકેલા દેવલોકના, એટલે એટલા બધા એની સુગંધ અત્યંત હોવાથી એને થયું કે આ ચોખા બહુ જ સુંદર છે. આ વાત એમ છે કે કાંચનપુર નામના નગરમાં શુભંકર નામનો ધનાઢ્ય શેઠ વસતો હતો. તે નિત્ય જીન પૂજા કરે, ગુરુવંદના કરે. એક વખતે તે જીન મૂર્તિ આગળ નમીને ઊભો હતો કે તે સમયે કોઈ દેવતાએ ભગવંતની આગળ દિવ્ય અક્ષતના 3 ઢગલા પૂર્વે કરી રાખેલા. તે તેના જોવામાં આવ્યા. તે રાંધ્યા વગરના છતાં અત્યંત સુગંધ આપતા હતા. દેવતાઈ ચોખા એટલે એકદમ ખૂબ જ સુગંધિત. તે જોઈને શેઠને એમ થયું, જીભના સ્વાદને વશ થયેલા તે શેઠને મનમાં એમ થયું કે આ હું લઈ લઉં અને એના બદલે હું 3 ગણા બીજા ચોખા આપી દઉં. એમ કરીને શેઠે પોતાને ઘેરથી એ જેટલી ઢગલીઓ હતી એના કરતાં 3 ગણા ચોખા લાવીને ત્યાં મૂકી દીધા અને એના બદલામાં એ દિવ્ય ચોખા પોતાના ઘરે લઈ ગયા. ત્યાં પછી એની ખીર કરાવી. તે વખતે એની સુગંધ સર્વત્ર પ્રસરી ગઈ. તેવામાં કોઈ મહિનાના ઉપાસી મુનિ ભગવંત ત્યાં આવી પધાર્યા. તેમને તે ખીર વરાવી. તે ખીરનું પાત્ર ઝોલીમાં મૂકવાથી મુનિના પરિણામમાં પણ વિકૃતિ આવી ગઈ. જેવી ખીર લઈને મુનિ ત્યાંથી નીકળે છે, દેવદ્રવ્ય ગમે તે ભલે એને 3 ઢગલી આપી દીધી, પણ એવી ખીર મુનિના પાત્રમાં ગઈ તેથી જ એના મનમાં વિકૃતિ આવી ગઈ અને વિચારવા લાગ્યા કે આ શેઠને ધન્ય છે, કેમ કે બહુ સુગંધ એની આવે એટલે કે આ શેઠને ધન્ય છે કે આવું મનોહર ભોજન નિત્ય ખાય છે, આવું સુગંધી દ્રવ્ય ચોખા પણ જેને ત્યાં આવા સુગંધી એવું રોજે ભોજન કરે, આ શેઠને ધન્ય છે એમ એના મનમાં ભાવ થઈ ગયો કે આવું મનોહર ભોજન નિત્ય ખાય છે. આવું દુર્ધ્યાન કરતા તે ગુરુ પાસે આવ્યા. હવે ગુરુને એ પડી કેવો વિચાર આવ્યો કે આવા સુગંધી ચોખા જો ગુરુને બતાવીશ તો એ જ બધું ખાઈ જશે. ગુરુને બતાવીશ તો કે આવા ચોખા એ જ ખાઈ જશે. એમ વિચારી ગુરુને બતાવ્યા વગર જ મુનિ સત્વર ભોજન કરવા જ બેઠા. પોતે જ જાણે હું જ ખાઈ લઉં. આનો સ્વાદ તો દેવતાને પણ દુર્લભ છે. એમ ચિંતવતા છતાં તે આહાર જમીને સુખે સૂઈ ગયા. એવી એટલી માદકતા વ્યાપી કે પોતે ખાઈ અને સીધા સૂઈ જ ગયા. હવે આવશ્યક ક્રિયાના સમયે પણ ઉઠ્યા નહીં. છે આવશ્યક કરે મુનિઓ, છતાં ઉઠ્યા જ નહીં. સવારે શુભંકર શ્રાવક ગુરુને વાંદવા આવ્યો. ત્યાં તે મુનિને સૂતેલા જોઈને એમનું કારણ પૂછ્યું કે આ મહાત્મા હજુ સુધી સૂતા કેમ છે? ત્યારે આચાર્ય બોલ્યા, કાલે આ મુનિ આહાર કરીને સૂતા છે, તે ઉઠાડ્યા પણ ઉઠ્યા નથી. શેઠ બોલ્યા, મારા ઘરેથી જ આહાર લઈને આવ્યા છે, મારા ઘરથી જ ભોજન લઈને આવ્યા હતા. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું, આહાર શુદ્ધ હતો કે અશુદ્ધ? તમે જે આહાર આપ્યો એવો શું આહાર આપ્યો તમે, કે શુદ્ધ હતો કે અશુદ્ધ હતો? ત્યારે શ્રાવક કહે, અશુદ્ધ આહાર મારા જાણવામાં આવ્યો નથી, પણ મંદિરમાંથી ચોખા લાવ્યા હતા. ચોખા તો મેં મંદિરમાંથી લાવ્યા હતા અને પાછા મેં 3 ગણા બદલામાં મૂકી દીધા છે. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું, બસ એ જ કારણ છે. દેવ દ્રવ્યનું ભક્ષણ કરવાથી અનંત સંસાર વધે છે. તેના વિશે એક દ્રષ્ટાંત છે, તે સાંભળ કે દેવ દ્રવ્ય તું ભક્ષણ કરી ગયો કે આ મુનિને કરાવ્યું એટલે એનાથી અનંત સંસાર વધે છે. એના ઉપર એક કથા સાંભળ. પછી બીજા એક શેઠનું દ્રષ્ટાંત ગુરુએ કહ્યું કે કોઈ નગરમાં
એક દ્રવ્યવાન શેઠ રહેતો હતો. તે પોતાના એક પાડોશીને નિરંતર પીડા કરતો. પોતાના પાડોશીને હંમેશા કનડગત કરે એટલે તે નિર્ધને એમ વિચાર્યું બાજુવાળાએ કે કોઈ પણ કારણે આ ધનાઢ્ય શ્રેષ્ઠી મારા જેવો નિર્ધન થઈ જાય તેમ કરું. કે શેઠ છે રોજ મને કનડગત કરે, એ શેઠને એવું કરું કે એ જ નિર્ધન બની જાય. એટલે એણે શું કર્યું, એકવાર એ શેઠ નવું ઘર ચણતા હતા તે જોઈ પેલા નિર્ધને જીન ચૈત્યની ઈંટોના ખંડ લાવી ગુપ્ત રીતે તેમાં ચણાવી દીધા. જ્યાં મંદિર ચણાતું હોય, મંદિરની ઈંટો હોય એ લાવીને એના અંદર ઘાલી દીધી, એના મકાનમાં જ્યાં દિવાલો ચણાતી હતી તેમાં મૂકી દીધી, અંદર ચણાઈ ગઈ. દેવદ્રવ્યનો ઉપયોગ થવાથી તે ધનાઢ્ય શ્રેષ્ઠી અનુક્રમે તે ઘરમાં રહેવાથી નિર્ધન થઈ ગયો, બધું જતું રહ્યું. અન્યથા પેલા નિર્ધને શેઠને એમ કહ્યું કે મને વિડંબના કરવાનું ફળ મેં આવું પ્રાપ્ત કર્યું, મને બહુ તકલીફ આપે, જોયું તારી શું હાલત થઈ. આ બધું જ કૃત્ય મારું છે, આ બધું મેં જ કર્યું છે કે મેં તને નિર્ધન બનાવી દીધો. જો પછી તે શેઠે હવે જાણવું કે એણે એવું શું કર્યું જેથી હું આવો નિર્ધન બની ગયો. એટલે શેઠે પછી સામ વાક્યથી તેને સંતુષ્ટ કર્યો, શાંતિના વચનો બોલી અને કે ભાઈ શું એવું તે કર્યું બતાવતો સહી કે જેથી મારી આવી સ્થિતિ થઈ ગઈ. ત્યારે તેણે પોતાનું કરેલું કૃત્ય જણાવ્યું. તે જાણી શેઠે ઘરની ભીંતમાંથી પેલા ઈંટોના ખંડ કાઢી નખાવ્યા, પાછું તોડી નહીં, અને તેના પ્રાયશ્ચિતમાં એક નવું ચૈત્ય કરાવ્યું, આખું મંદિર બનાવ્યું શેઠે. પછી તે પાછો સુખી થયો. આ પ્રમાણેની કથા કહી સૂર્યે એમ કહ્યું કે હે શ્રેષ્ઠી, તે દેવ દ્રવ્ય ભક્ષણ કર્યું છે તેથી તને મોટું પાપ લાગ્યું છે. તે સાંભળી ભય પામેલો શેઠ બોલ્યો કે મારે ગઈકાલે જ ઘણા દ્રવ્યની હાનિ થઈ છે. તમે કહો છો કે તને મોટું પાપ લાગ્યું છે, પણ મારે તો ગઈકાલે જ મોટી હાનિ થઈ છે દ્રવ્યની. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું તમારું તો આ બાહ્ય ધન ગયું, પણ આ મુનિનું તો અંતરંગ ધન ગયું. તમે આ મુનિને એવો આહાર આપ્યો, તમારું તો ઠીક છે આ પૈસા જ ગયા, પણ આ મુનિના તો જુઓ કેવી સ્થિતિ થઈ ગઈ, એનો તો ભાવ ધર્મ નાશ પામ્યો. તેથી મુનિને પછી આલોચના અને રેચ આપીને એને શુદ્ધિ કરાવી કાયાની. પણ પછી ગુરુએ શેઠને પણ કહ્યું કે તારા ઘરમાં અત્યારે જેટલું દ્રવ્ય છે તે વડે જીન ચૈત્ય કરાવવું. શેઠ કહ્યું મારે કે શું પ્રાયશ્ચિત કરવું, આવી મારા નીટો ચણાઈને આ બધું થયું. તો કે તારું જેટલું ધન હોય એ બધું વાપરીને ભગવાનનું મંદિર બંધાવ, તો જ તું છૂટી શકીશ. તારા ઘરમાં અત્યારે જેટલું દ્રવ્ય છે તે વડે જીન ચૈત્ય કરાવવું. પછી શેઠે તે પ્રમાણે કર્યું એટલે શાંતિ વળી. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર 3માં દેવદ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવાથી બનેલ ઊંટડી. આ બીજી કથા છે. ફરી ઊંટડીનું દ્રષ્ટાંત. એટલે ઇન્દ્રપુર નામના નગરમાં દેવસેન નામે એક ધનાઢ્ય શેઠ રહેતો હતો. દેવસેન એનું નામ. તેને ઘેર એક ઊંટડી હંમેશા આવે. હંમેશા એક ઊંટડી એના ઘર આવ્યા કરે. ત્યારે ભરવાડ તેને મારીને પોતાને ત્યારે ઘેર લઈ જાય. એ ઊંટડી એના ઘરમાં આવી જાય એટલે પાછો એનો માલિક ભરવાડ આવી અને મારી કૂટીને લઈ જાય. છતાં તે ઊંટડી પેલા શેઠને ઘેર જ આવતી પાછી. ત્યારે એક વખતે ગુરુને શેઠે પૂછ્યું કે ભગવંત આ ઊંટડી મારી ઘેર જ કેમ આવે છે? શું એને મારા પ્રત્યે કઈ પ્રીતિ છે? એનું શું કારણ? ત્યારે આચાર્ય બોલ્યા આ ઊંટડી પૂર્વ ભવે
તારી માતા હતી, તારી મા હતી આગલા ભાવની. આગલા ભાવમાં આ ઊંટડી પૂર્વ ભાવે તારી માતા હતી, પણ આ ઊંટડી કેમ થઈ એનું કારણ કે છે. તો કે તારી મા આગલા ભાવની આ શું કરતી કે પ્રતિદિન જિનેશ્વર ભગવાનની આગળ દીવો કરી અને પછી તે દીવા વડે ઘરના કામકાજ કરતી. ત્યાં સળગાવે ત્યાં પછી એનો પ્રકાશ પોતાને પડે એટલે એનાથી પોતાનું કામ કાઢી લે. એટલે દીવો સળગાવી ભગવાન આગળ ને પછી ધૂપના અંગારા વડે ચૂલો સળગાવ, આ દીવો કરીને પછી દીવા વડે ઘરના કામ કરતી અને ધૂપના અંગારા વડે ચૂલો સળગાવતી હતી. ધૂપ સળગાવેલો એ અગ્નિથી કે પોતાનો દેવતા આ ચૂલો પેટાવે. તે પાપથી આ ભવે તે ઊંટડી થઈ છે. પૂર્વ ભવે તારી માતા હોવાથી તને પુત્રને અને પોતાના ઘરને જોઈ તે તારે ઘેર આવવાથી ખુશી થાય છે. એને બીજું તો ભાન નથી, પણ સંસ્કાર જે આગલા ભગવાન છે એટલે પોતાનું આ ઘર છે અહીંયા મોહ મમતા કરેલી અને તારા પ્રત્યે પુત્રનો ભાવ ઘણો સેવ્યો એટલે અહીંયા આવવાથી આ ઊંટડીને શાંતિ વળે છે, આનંદ થાય છે. એટલે તે તારી ઘેર આવવાથી ખુશી થાય છે. અને હવે તું તેની પાસે જઈ તેને પૂર્વભવના નામથી બોલાવી તેના કાનમાં દેવદ્રવ્યને વિનાશ કરવાની હકીકત કહીશ તો તે જાતિ સ્મરણ અને બોધ પામશે. કે ભાઈ તું આ નામ એનું આગલા મૂળ છે નામથી બોલાવ અને તેના કાનમાં દેવદ્રવ્ય વિનાશ કરવાથી ત્યારે આ સ્થિતિ થઈ છે, એનો દુરુપયોગ કરવાથી એમ એના કાનમાં કે તો તેને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થશે અને આ બોધ પામશે. શેઠે ગુરુના કહેવાથી આ પ્રમાણે કર્યું એટલે તત્કાલ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન પામી. પછી ગુરુની સાક્ષીએ સચ્ચિત્ત વગેરેનો નિયમ લઈ મનમાં પશ્ચાતાપ વડે પૂરના પાપ બાળી દઈ પશ્ચાતાપ કર્યો એને કે હો ભગવંત મેં આવા અજ્ઞાનવશ કેવા કેવા કામ કર્યા, જે દેવદ્રવ્યથી મારું કામ કાઢ્યું. એમ પશ્ચાતાપથી પૂરના કર્મ બાળી દઈ તે ઊંટડી દેવપણાને પ્રાપ્ત થઈ. પછી પાછો ભવ સુધર્યો. એવું ધર્માદાની વસ્તુનો કોઈ પણ ઉપયોગ કરવો નહીં પોતાના માટે, સ્વાર્થ માટે. ધર્માદે બોલેલું દ્રવ્ય પણ શીઘ્ર આપી દેવું. જૈન નહીં, ચૈત્ય એટલે મંદિર નિમિત્તે કે કોઈ પણ શુભ નિમિત્તે આપણે ક્યાંય બોલ્યા હોઈએ તો ચૈત્ય નિમિત્તે બોલેલું કે આપવા કહેલું દ્રવ્ય સત્વર આપી દેવું અને શુદ્ધ બુદ્ધિથી દેવ દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી. એમ નહીં કે આપણે બોલી લીધું હવે શું છે અપાશે, શું ઉતાવળ છે, એમ કરીને એનો ફાયદો ઉઠાવ્યા કરે. તો અહીંયા કોઈ ભગવાન તો કહેવા આવે નહીં કે ભાઈ તમે બોલ્યા કેમ આપતા નથી, પણ આ જાણે કે જેટલો વ્યાજ એટલો તો આપણે ભળે અંદર, તો કેવું નહીં કરવું. આપણે શક્તિ હોય તો જ બોલવું અને બોલીએ તરત જ આપી દેવું, રાખવું નહીં. ચૈત્ય નિમિત્તે બોલેલું કે આપવા કહેલું દ્રવ્ય સત્વર આપી દેવું અને શુદ્ધ બુદ્ધિથી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી. દેવદ્રવ્ય વધે એવો ભાવ રાખવો. એમ નહીં કે હવે બોલ્યા આપણે તો માન મોટાઈ મળી ગઈ હવે આપણે આપીશું, શું ઉતાવળ છે. પણ જેણે આત્માર્થનો લક્ષ્ય હોય તો હવે આપણે લોભ છોડી દીધો, આપી દો તરત. હવે એને સંગ્રહ સહેજે વાત જુદી છે, બાકી એવો ભાવથી જો સંગ્રહ તો યોગ્ય નથી. આનો ભાવાર્થ એવો છે કે દેવ દ્રવ્ય એક ક્ષણ પણ રાખવું નહીં. આપણે એનો ત્યાગ કરી દીધો, આપી દીધું, પછી એને રાખવું નહીં. બીજાનું કરજ હોય તે આપવામાં પણ વિવેકી પુરુષો જ્યારે સર્વથા વિલંબ કરતા નથી તો પછી દેવદ્રવ્ય આપવામાં તો કેમ જ વિલંબ કરે. બીજાનું પણ દ્રવ્ય હોય ને આપણે આપવામાં મોડું કરીએ તો આપણો વ્યાજ વધે. આપણને લાગે કે ભાઈ મોડું કરીશું તો વ્યાજ એટલો વધારે આપણે આપવો પડશે, તો કેટલું વહેલું આપવા ઈચ્છીએ, તો અહીંયા કેમ નહીં. બીજાનું કરજ હોય તે આપવામાં વિવેકી પુરુષો જ્યારે સર્વથા વિલંબ કરતા નથી
તો પછી દેવદ્રવ્ય આપવામાં તો વિલંબ કેમ જ કરે, શા માટે કરે? જો તુરંત બોલેલી રકમ આપવાને અસમર્થ હોય તો પ્રથમથી જ પખવાડિયા કે અઠવાડિયા પછી આપવાનો સ્ફુટ રીતે અવધિ કરવો. જેમ અહીંયા આપણે પ્રસંગમાં કે ભાઈ 3 વર્ષ સુધી મુદત આપે તો એ મુદત થઈ ગઈ નક્કી, ત્યાં સુધી આપી શકાય. બાકી એવી કોઈ વાત નહીં હોય એમ, એટલે કે પહેલાંથી સ્પષ્ટતા થવી જોઈએ. પોતાને જો તુરંત આપવાને અસમર્થ હોય તો પ્રથમથી જ પખવાડિયા કે અઠવાડિયા પછી આપવાનો સ્ફુટ રીતે એટલે સ્પષ્ટ રીતે એ અવધિ કરવી જોઈએ. અને પછી તે અવધિનું ઉલ્લંઘન થાય તો પૂર્વોક્ત દેવદ્રવ્યના ભોગમાં દોષનો પ્રસંગ આવે. વિલંબ કરવાથી સારા શ્રાવકને પણ દુર્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે વિશે નીચેનું દ્રષ્ટાંત જાણો. સારો શ્રાવક હોય પણ આવી રીતે દેવદ્રવ્ય બોલીને પછી વિલંબ કરે તો એની પણ ખોટી ગતિ થાય છે. એના વિશે દ્રષ્ટાંત કહે છે. ઋષભદત્ત શેઠનું દ્રષ્ટાંત. જીર્ણોદ્ધારમાં બોલેલ દ્રવ્ય ના આપતા થયેલી દુર્દશા. જીર્ણોદ્ધાર કોઈ મંદિરમાં થતો હશે, એટલે મહાપુર નામના નગરમાં ઋષભદત્ત નામે પરમ અર્હત શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. પરમ અર્હત ભક્ત, ભગવાનનો ભક્ત એવો શેઠ રહેતો હતો ઋષભદત્ત. એક વખતે પર્વ દિવસે તે ચૈત્યમાં ગયો. પર્વના દિવસે મંદિરમાં ગયો. ત્યાં શ્રાવકો જીર્ણ ચૈત્યના ઉદ્ધાર માટે ટીપ કરતા હતા કે ભાઈ આપણે મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરીએ એના માટે ટીપ લખતા હતા. તેમાં ઋષભદત્ત પાસે દ્રવ્ય નહીં હોવાથી, પોતાની પાસે પૈસા નહોતા, છતાં નહીં હોવાથી ઉધારે આપવાનું કંઈ ઉધાર લાવીને હું આપીશ પણ કંઈક આપું એમ કરીને નામ નોંધાવ્યું. પછી અનેક કામની વ્યગ્રતાને લીધે તત્કાળ આપી શકાયું નહીં. કામ ઘણા, પાછું નિર્ધન છે, પૈસા છે નહીં, અને એમાં બીજા કામો ભૂલી ગયો. હવે એકવાર દૈવયોગે તેના ઘરમાં ચોરની ધાડ પડી. એટલે જો ન અપાય હોય આપણા પાસે, ન આપીએ અને કાલે નિર્ધન થઈ જઈએ તો એ દેવું ઉપર જ રહી જાય. એટલે કાં તો બોલવું જ નહીં, શક્તિ ન હોય તો તરત જ આપી દેવું. કાલનું કોણ જાણે કાલે આપણી પાસે રહેશે કે નહીં, તે જ સ્થિતિ અહીંયા થઈ. એટલે પછી અનેક કામમાં વ્યગ્રતામાં તત્કાલ તો આપી શકાયું નહીં, અને દેવયોગે ઘરમાં ધાડ પડી એટલે જે હતું એ ચોરો લઈ ગયા. તેનું સર્વસ્વ લૂંટાઈ ગયું. તેમાં શેઠે એટલે ચોરો ધાડ પડી એટલે એણે શું કર્યું, ચોરોની સામે થવા પોતે પણ શસ્ત્ર લઈને સામો ઉઠ્યો. હવે જેવો સામો ઉઠ્યો કે પેલો તો ચોરો છે, પહેલાંથી બધા સજ્જ થઈને આવેલા કેટલા બધા માણસો હોય, એટલે ચોરોએ જ શસ્ત્રઘાતથી એને જ મારી નાખ્યો. હવે દેવું તો ત્યાં જ રહ્યું અને શેઠ તો મરી ગયા. અને તે જ નગરમાં રહેનારા કોઈ નિર્દય, દરિદ્રી અને કૃપાણ એવા મહિષ વાહકને ઘેર પાડો થયો. આ મરીને મંદિરની દેણદારી આપી નહીં તો કે જે નિર્દય છે, દરિદ્રી છે અને કંજૂસ છે એવો એક મહિષ વાહક, મહિષ એટલે પાડાઓને પાળે અને વાહનોમાં જોડે, તેને ઘેર પાડો થયો. તે વ્યક્તિ નિરંતર પ્રત્યેક ઘેર તે પાડા પાસે જળ વગેરેનો ભાર વહન કરાવવા લાગ્યો, પાણી ખેંચાવા લાગ્યો. તે નગરની બાંધણી ઊંચા ટેકરા ઉપર હોવાથી તે પાડાને અહોરાત્ર જળાદી ભાર લઈને ઊંચે ચડવું પડતું. ઊંચું ટેકરા ઉપર મકાન બનાવવાનું તો પેલા પાડાને વિચારોને પાણી ભરી રોજ ખેંચીને ચડવાનું. તેથી નિરંતર ક્ષુધાતુર રહેવાથી અંદર પેટમાં તો ભૂખ છે, પીડા પણ કોણ જુએ, કોણ સાંભળે, જાણે પણ કોણ, બિચારો બોલી શકે નહીં. એટલે ક્ષુધાતુર રહેવાથી ને સાથે પાછા ઉપરથી ચાબુકના માર, એના પ્રહારથી
તે મહાવ્યથા પામતું. એક તો ઉપર મારે, અંદર ભૂખ અને આવા ઊંચે ચડવું, પાણી ખેંચવા. હવે એક વખતે કોઈ નવું ચૈત્ય બંધાતું હતું, મંદિર. તેના કિલ્લાને માટે તે જળ વહન કરવા લાગ્યો. હવે આ સારા કામમાં એની શક્તિ વપરાય છે. જેમ કે આપણું આ મંદિર બંધાતું હતું, ત્યારે 2 બળદ હતા પુરુષના ટાઈમમાં. એમણે આ મંદિર, સભા મંડપ વગેરે ઘણું કામ કર્યું. એ બળદો પહેલાં તો બધું ચૂનાની ઘટ્ટી પીસે, આ પથરાઓ આગા પાછા કરે, એટલે એમાં ઘણું કામ થયું. એટલે પ્રભુશ્રી જ્યારે કામ પૂરું થઈ ગયું પછી એમ કહ્યું કે પ્રભુ, આ બળદોએ ઘણું કામ કર્યું છે, હવે એમને બેઠા ખવડાવો, હવે એમની પાસે કોઈ કામ નહીં કરાવો. તો એમને બેઠા ખવડાવીને પાડતા. અંતે 2નું સમાધિ મરણ થયું. એક તો પુરુષની હાજરીમાં થયું અને બીજું બ્રહ્મચારીજીની હાજરીમાં થયું. છેલ્લે એકનું શીંગડું સડી ગયેલું, તો મુમુક્ષો જઈને ભક્તિ કરે ત્યારે એને શાંતિ મળે. પાછું ન હોય તો પીડાથી આમાં માથું હલાવે, પણ ભક્તિ બોલે કે શાંત બેસી રહે. સંસ્કાર છે, જીવ છે, એ પણ આત્મા જ છે. એમ આવા ઉત્તમ કામો કરવાથી એનો ભાવ સુધરી જાય. એટલે એક વખતે કોઈ નવું ચૈત્ય બંધાતું હતું. તેના કિલ્લાને માટે એક જળ વહન કરવા તે ગયો. તેને હવે ત્યાં જોડાયો આ બળદ પાડો. ત્યાં ચૈત્ય પૂજા વગેરે જોઈ તેને જાતિ સમજ્ઞાન થયું. ચૈત્યની પૂજા વગેરે મંદિરમાં જોઈ અને થયું, જાતિ થયું. તેથી તે હૃદયથી ચૈત્ય ભક્તિ કરવા લાગ્યો. જાતિ સમજ્ઞાન થઈ ગયું એટલે પૂર્વ ભાવ યાદ આવી ગયો, એટલે ભાવથી ભક્તિ કરવા લાગ્યો. પછી જ્ઞાનીના વચનથી તેને પોતાના પિતાનો જીવ જાણી તેના પૂર્વભાવના પુત્રે દ્રવ્ય આપીને તેને છોડાવ્યો. પછી જ્ઞાની પુરુષના વચનથી આ શેઠના પુત્રને કહ્યું કે આ પાડો છે ને એ તારો પિતા જ છે. ઓ મારા પિતા! એટલે પછી એને દ્રવ્ય આપી પાડાઓને માલિકને, એ મહિષ વાહકને, અને એને છોડાવી લીધો. અને પૂર્વ હવે જે દેવું બાકી રહી ગયેલું મંદિરનું, તે પુત્રે તેના કરતો 1000 ગણું આપ્યું. અને પૂર્વ ભવે બાકી રહેલું દેવું, દેવદ્રવ્ય, તેનું 1000 ગણું આપીને તેણે ઋણ વગરનો કર્યો, ઋણમુક્ત કર્યો. પાડો અનશન કરી સ્વર્ગે ગયો. એ પ્રમાણે દેવદ્રવ્ય આપવામાં વિલંબ કરવા વિશે દ્રષ્ટાંત જાણો. દેવદ્રવ્ય શક્તિ હોય તો જ બોલવું. આપણા જોવામાં ન હોય તો બોલવું જ નહીં. કોણે કહ્યું? આ કંઈ માન મોટાઈ માટે નથી, આપણો લોભ છોડવા માટે છે. આપણે લોભ છોડવો હોય તો ભાઈ આજે છોડો, મહિના પછી 2 મહિના પછી શા માટે? અને કોણ જાણે કાલે કઈ સ્થિતિ થશે, શું આવશે, આપણે કંઈક જતું રહે તો માથે રહી જાય. એટલે શક્તિ પ્રમાણે જ ભક્તિ કરવી. દેવદ્રવ્ય વિનાશ પામતું જોઈ જે કોઈ તેની રક્ષા ન કરે તેને પણ દોષ લાગે છે. આપણે ઘરનું હોય તો કેવું સાચવીએ પૈસા, કે ભાઈ કોઈ લઈને જાય અથવા એ કેમ વધે, વ્યવસ્થિત રહે. તો દેવદ્રવ્યની પણ યથાશક્તિ સંભાળ લેવી આપણા હાથમાં હોય તો. છતી શક્તિએ સાળ સંભાળ લીધી નહીં, આપણે અતિચારમાં આવે છે પ્રતિક્રમણ. દેવદ્રવ્ય વિનાશ પામતું જોઈ જે કોઈ તેની રક્ષા ન કરે તેને પણ દોષ લાગે છે. કહ્યું છે કે શ્રાવક જો દેવદ્રવ્ય ખાય અથવા તે ખવાઈ જતાં તેની ઉપેક્ષા કરે, કાં તો દેવદ્રવ્ય પોતે ખાય મંદિરનું, અથવા કોઈ બીજા ખાતા હોય તો એ કે હવે કરતા હશે, આપણે શું, આપણું થોડું જાય છે, એમ કરીને એની ઉપેક્ષા કરી લે. એમ દેવદ્રવ્ય પોતે ખાય અથવા તે દ્રવ્ય ખવાઈ જતાં તેની ઉપેક્ષા કરે તો તે બુદ્ધિહીન થાય અને પાપ કર્મ વડે લેપાય. આપણા ઘરનું જેમ રક્ષણ કરીએ છીએ તેમ મંદિરનું પણ દ્રવ્ય હોય તો આપણી શક્તિ હોય, આપણે કરવાની એવી આવ્યું હોય તો ઘરના પૈસા કરતોય વિશેષ એની સંભાળ કરવી. દેવદ્રવ્યનું ભક્ષણ કરવામાં
અહો કેટલો દોષ તે ઉપર મહાત્મા સાગર શ્રેષ્ઠીનું દ્રષ્ટાંત દેવદ્રવ્યના રક્ષકોએ ધારી રાખવા યોગ્ય છે. ફરી એક દ્રષ્ટાંત કહે છે કે એનાથી કેટલું મોટું ભયંકર નુકસાન થાય છે તે વાત હવે આ સાગર શેઠના દ્રષ્ટાંતથી જણાવે છે કે દેવદ્રવ્યના ભક્ષણથી હજારો ભાવનું ભયંકર દુઃખ, લાખો ભાવોનું એ બતાવે છે અહીંયા કે સાકેત નગરમાં સાગર નામે એક શેઠ રહેતો હતો. તેને સુધર્મી એટલે સારી નિષ્ઠાવાળો જાણી બીજા શ્રાવકોએ ચૈત્ય દ્રવ્ય સોંપીને કહ્યું કે ભાઈ આ શ્રાવક રહે છે ને આ બહુ ધર્માત્મા છે, એને આપણું આ ધન બધું સોંપો અને આ દ્રવ્યમાંથી મંદિરનું કામ કરાવે વગેરે કરે. એમ એને સુધર્મી જાણી બીજા શ્રાવકોએ ચૈત્ય દ્રવ્ય એને સોંપ્યું, મંદિરનો પૈસો એને સોંપ્યો. એટલે આ દ્રવ્યમાંથી ચૈત્યનું કામ કરનારા સુતાર વગેરે માણસોને તમારે પગાર ચૂકવવો. શેઠને એમ કહ્યું, સાગર શેઠને બીજા બધા શ્રાવકોએ કે ભાઈ તમારે આ બધું કામ ચાલે ને એટલે સુથાર હોય, કડિયા વડિયા બધાને તમારે એમાંથી પૈસા ચૂકવવા એમ કહ્યું. પણ શેઠ લોભી એટલે એણે શું કર્યું? લોભથી પરાભવ પામેલો તે શેઠ સુતાર વગેરે મજૂરોને રોકડું દ્રવ્ય ન આપતા, પૈસા ના આપે એટલે શું કરે? આટો, ગોળ વગેરે ચીજો દેવી દ્રવ્યથી સંગ્રહ કરીને આપવા લાગ્યો. અને તેનો જે લાભ આવે તે પોતે રાખવા લાગ્યો. માનો કે એનો 500 પગાર છે, 200 છે કે 800 1000 છે, એટલે શું કરે? રોકડા ના આપે કે ભાઈ તમારે શું સીધું સામાન લાવવાનું, એ તમારે લઈ જવાનું, તમારા ખાતે લખી દઈશ. એટલે શું કરે? આટો ઘી ને ગોળ ને બધું લાવીને રાખે, પછી એ આપે એના પૈસા બરાબર આપે. 500નું આનું આપવાનું તો 500નું આપે, પણ એના ઉપર જે નફો આવે એ પોતે ખાઈ જાય. પણ આ પૈસા કોના? બધા દેવદ્રવ્યના. માલ સામાન લાવ્યા મંદિરના પૈસાથી અને પોતે જાણે આ સેવા કરે ને એમ કરી એના ઉપરથી એનો નફો પોતે ખાઈ જાય. એમ લોભથી પરાભવ પામેલો તે શેઠ સુતાર વગેરે મજૂરોને રોકડું દ્રવ્ય ના આપતા આટો ગોળ વગેરે ચીજો દેવદ્રવ્યથી સંગ્રહ કરીને આપવા લાગ્યો અને તેનો જે લાભ આવે તે પોતે રાખવા લાગ્યો. એવી રીતે કરતા 1 રૂપિયાનો 80મો ભાગ કાંકણી કહેવાય છે. 1 રૂપિયાનો 80મો ભાગ એક કાંકણી કહેવાય. તેવી 1000 કાંકણી એટલે 12.5 રૂપિયા થાય. એ એકઠી કરીએ 12.5 રૂપિયા ભેગા કરે આમ કરીને. પરંતુ એવી રીતના દ્રવ્ય સંચયથી તેણે ઘોર દુષ્કર્મ બાંધ્યો. મંદિરના પૈસાથી માલ લાવીને એનો નફો પોતે ખાવાથી એને ભયંકર કર્મ બાંધ્યું. હવે અંતકાલે આલોચના કર્યા વગર, પશ્ચાતાપ કર્યા વગર મૃત્યુ પામીને તે સમુદ્રમાં જળ મનુષ્યપણું પામ્યો. સમુદ્રમાં જળ મનુષ્ય થયો. સમુદ્રમાં રહેલા જળચર જંતુઓના ઉપદ્રવ ટાળવા માટે જાતિવંત રત્નના ઈચ્છક હોય તે ઈચ્છકોએ આ જળ મનુષ્યને માંસાદિકથી લોભાવી વજ્રની ઘંટીમાં નાખીને પીલી નાખ્યો અને તેના અંગમાંથી નીકળેલ અંડગોળી ગ્રહણ કરી. એ 12 મહિના સુધી તો પીલાય છે, ત્યાર તો એ મરે, નહીં તો મરતોય નથી, એટલો બધો તાકાતવર હોય. અને પછી અંડગોળી લઈને એ સમુદ્રમાં ઉતરે તો એ બીજા જંતુઓ છે, જળ જંતુઓ, એને કંઈ ઉપદ્રવ ન કરી શકે એવો એનો પ્રભાવ હોય. એટલે જળ મનુષ્ય પામીને તે આવી રીતે વજ્રની ઘંટીમાં, વજ્ર જેવી ઘંટીમાં નાખીને એને પીલી નાખ્યો અને તેના અંગમાંથી નીકળેલ અંડગોળી લઈ
અને એ જળ મનુષ્ય પછી એ પોતાનું કામ કરે. આમ જળ મનુષ્ય મૃત્યુ પામીને ક્યાં ગયો? ત્રીજી નરકે ગયો. 12.5 રૂપિયા ભેગા કર્યા. ભલે ને 1 રૂપિયો ગાળાના પેંડા જેવો હોય, કાણો નવો પૈસો આવતો, ગમે તે હોય, પણ એનું પરિણામ કેવું ભયંકર આવ્યું. આટલી નાની રકમમાં તો એટલે કેટલી બધી ભાવવૃદ્ધિ કરી લીધી. કેમ કે આશય શું છે કે મંદિરના પૈસાથી મારી કમાણી કરું, હું લાભ લઈ લો એનો. એવો લોભ કશાયને લઈને એવું ભયંકર કર્મનો બંધ થયો કે પહેલાં તો અંડગોલી, પછી મરીને ગયો ત્રીજી નરકે. ત્યાંથી નીકળી 500 ધનુષ્યના પ્રમાણવાળો મહામત્સ્ય થયો, મોટું માછલું થયું. ત્યાં માછલીએ કરેલી કદર્તના વડે મૃત્યુ પામ્યો. 500 ધનુષ લાંબી, એક ધનુષ 2 હાથનું ગણીએ તો પણ 1000 હાથ લાંબો એવો મોટો મહામત્સ્ય થયો માછલું. ત્યાં બીજી માછલીઓ કદર્તના કરવાથી તે અંતે મૃત્યુ પામ્યો અને મરીને ચોથી નરકે ગયો. પહેલાં ત્રીજી નરકે ગયો, હવે ચોથીએ ગયો. એવી રીતે 1, 2 વગેરે ભવને આંતરે 7 નરકમાં 2 વાર ઉત્પન્ન થયો. નરકના ભયંકર દુઃખ અને કેટલું લાંબુ આયુષ્ય. આમ દરેક નરકમાં 2 વાર ગયો. દેવ દ્રવ્યની 1000 કાંકણી દ્રવ્ય ખાધેલ હોવાથી તે આંતરે અથવા આંતરા વિના 1000 વાર શ્વાન થયો. 1000 વેળા તો કૂતરો થયો. તેમજ 1000 ભાવ ડુક્કરના, 1000 ભાવ બકરાના, 1000 ભાવ ગાડરના, 1000 ભાવ મૃગલાના, 1000 ભાવ સસલાના, 1000 ભાવ સાબરના અને 1000 ભાવ શૃંગાલના કર્યા. તેવી જ રીતે 1000 વખત મારજાર એટલે બિલાડી, ઉંદર, ગરોલી, ઘો અને સર્પ થયો. 5 થાવર તથા વિકલેન્દ્રિયમાં 1000 ભવ કરી એકંદર લાખો ભવ સંસારમાં ભમ્યો. આ 12.5 રૂપિયાનું ફળ કાઢ્યું. લાખો ભાવ ભટકવું પડ્યું. તેમાં પણ પ્રાય કરીને બધા ભવમાં શસ્ત્રઘાત વગેરેની પીડા સહન કરીને જ મૃત્યુ પામ્યો. પાછા જ્યાં મરે ત્યાં પણ શસ્ત્રઘાતી મરે. એવી રીતે ઘણા દુષ્કર્મો ક્ષીણ થવાથી વસંતપુરમાં કોટીધ્વજ એવા વસ્તુદત્ત શેઠને ત્યાં પુત્ર થયો. પછી આ બધા લાખો ભાવ પૂરા કર્યા પછી તે ગર્ભમાં આવતા તેના પિતાનું સર્વ દ્રવ્ય નષ્ટ પામી ગયું. પુણ્યહીન એટલે આવો ત્યાં જન્મ્યો, જ્યાં જન્મ્યો કે તે જ વખતે પિતાનું મરણ થઈ ગયું. જન્મને દિવસે પિતા મૃત્યુ પામ્યા અને 5 વર્ષનો થયો એટલે માતા પણ મરી ગઈ. હવે મા બાપ વગરનો થયો. એકદા તેના મામા તેને દયા આવવાથી પોતાને ઘેર લઈ ગયા તો ત્યાં રાત્રે ચોરોએ તેનું ઘર લૂંટી લીધું. પછી તે અભાગીઓ જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ વગેરે ઉપદ્રવ થવા લાગ્યા. એટલે લોકો તે આવે એને જુએ આવે કે એટલે શું કહે, આ મહા ઉત્પાત આવ્યો એમ કહેવા લાગ્યા. એવી અસહ્ય નિંદાથી ઉદ્વેગ પામીને તે દેશાંતરે બીજા દેશમાં ચાલ્યો ગયો. અનુક્રમે તામ્રલિપ્તિ નગરીએ પહોંચી વિનયનધર નામના કોઈ ધનાઢ્ય શેઠને ઘેર તે સેવક થઈને રહ્યો. તે જ દિવસે તેના ઘરમાં પણ આગ લાગી એટલે તેણે પણ તેને ઘર બહાર કાઢી મૂક્યો. તેથી કંટાળીને તે પોતાના પૂર્વ કર્મની નિંદા કરવા લાગ્યો. કહ્યું છે કે પ્રાણી કર્મ સ્વવશપણે કરે છે પણ તેના ઉદયને વખતે તે પરવશ થાય છે. આપણે બધા કર્મ બાંધીએ તે પોતાની મરજીથી, સ્વચ્છંદથી, ભાવથી, અથવા એ કર્મ બાંધવામાં પોતે સ્વાધીન છે પણ એ કર્મોને ભોગવતી વખતે તો પરાધીન છે. ત્યાં પોતાનું કંઈ ન ચાલે. એટલે કે છે કે કર્મ બાંધતા વિચાર કરો પછી રડતા પણ છૂટશે નહીં. બંધ સમય ચિત્ત
चेतिये रे शो उदये संताप सलूणे बंध समय चित्त चेतिये रे शो उदये संताप सलूणे कर्म बांधता चेतो પછી ઉદય આવે ગમે એટલો સંતાપ કરો તેથી શું એ સલુણા પછી કાંઈ ન વળે. એટલે જ્યારે પાપ બાંધો છો ત્યારે જ વિચાર કરો કે આ નવા બંધાતા તો નથી. કૃપાલે કહ્યું કે કર્મ ઉદય આવે સોચ કરો છો તો હવે એ પણ ધ્યાન રાખો કે નવા બાંધતા પરિણામે તેવા તો બંધાતા નથી કે ફરી એવા ભયંકર ઉદય આવે અને એના ફળ ભોગવવા પડે. એ હમણાં ધ્યાન રાખો. પાણી પહેલાં પાળ બાંધો, પાણીનો પૂર આવે ને પછી કે હવે પાળ બાંધવું નહીં બંધાય. એટલે કે પ્રાણી કર્મ સ્વવશપણે કરે છે પણ તેના ઉદયને વખતે તે પરવશ થઈ જાય છે. જેમ ઝાડ ઉપર માણસ સ્વેચ્છાએ ચઢે છે પણ પડે છે ત્યારે તો પરવશપણે પડે ત્યાં પછી એનું કંઈ ચાલે નહીં. પડ્યો એટલે સીધો નીચે જ આવે. આ પ્રમાણે ખિન્ન થયો સતો તે પુણ્યહીન જેવો આમ તેમ ભણવા લાગ્યો. તેવામાં એક કોઈ જ્ઞાની મુનિ તેના જોવામાં આવ્યા. તેને જોતાં જ વંદન કરીને તેણે પોતાના પૂર્વભવનું સ્વરૂપ પૂછ્યું કે હું જ્યાં જાઉં ત્યાં આવા ઉપદ્રવ થાય, મેં હું શું પાપ કર્યું છે? ત્યારે મુનિએ તેના પૂર્વભવનું બધું સ્વરૂપ યથાર્થ કહી બતાવ્યું. તે સાંભળી દેવદ્રવ્યના ઉપભોગનું પ્રાયશ્ચિત માંગ્યું. મેં આવું ભયંકર પાપ કર્યું, મંદિરનો પૈસો ખાઈ ગયો અને મેં ભયંકર પાપ બાંધ્યું છે, તો એનેથી મારું શું પ્રાયશ્ચિત, શું કરવું? એટલે તે સાંભળી દેવદ્રવ્યના ઉપભોગનું પ્રાયશ્ચિત માંગ્યું. ત્યારે મુનિ ભગવંતે એમ કહ્યું, પ્રથમ ઉપભોગમાં લીધેલા દેવદ્રવ્યથી અધિક દ્રવ્ય પાછું આપવું. જેટલું તે દ્રવ્ય આપે એના કરતો વધારે પેલા મંદિરને આપવું અને દેવદ્રવ્યની રક્ષા કરવી. દેવદ્રવ્ય હણાયની એમ ધ્યાન રાખવું. તેથી દુષ્કર્મનો નાશ થશે. પછી તેણે લીધેલા દેવદ્રવ્યથી 1000 ગણું દ્રવ્ય દેવ ભક્તિમાં આપવું. એટલે જે કંઈ લીધું એનું 1000 ગણું દ્રવ્ય દેવ ભક્તિમાં આપવું અને તે પૂરું થતાં સુધી, જ્યાં સુધી દેવું પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી શું કરવું? તો કે વસ્ત્ર, આહાર વગેરે નિર્વાહ ઉપરાંત કાંઈ પણ દ્રવ્ય એકઠું કરવું નહીં. જે કંઈ કમાવો એની પૂર્તિ 1000 ગણું પહેલાં આપી દેવું. ત્યાં સુધી કપડાં અને આહારને બસ વસ્ત્ર એ સિવાય કંઈ ભેગું કરવું નહીં. એવો મુનિ પાસે નિયમ લીધો. ત્યાર પછી જે તે વેપાર કરે તેમાં ઘણું દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા લાગ્યો અને તે દેવદ્રવ્યમાં વાપરવા લાગ્યો. એવી રીતે થોડા સમયમાં તેણે પૂર્વે વાપરેલી 1000 કાંકણીને સ્થાને 10 લાખ કાંકણી દેવદ્રવ્યમાં આપી. 1000ની 10 લાખ આપી બદલામાં. અને તે દેવનો અનઋણી થયો. પછી અનુક્રમે ઘણું દ્રવ્ય મેળવી પોતાના નગરમાં આવ્યો. ત્યાં તે મુખ્ય શેઠિયો કહેવાયો. પછી નવા ચૈત્ય એટલે મંદિરો કરાવવા, દેવદ્રવ્યનું રક્ષણ કરવું, યોગ યુક્તિથી તે દેવદ્રવ્ય વધારવું ઇત્યાદિ વડે અદ્ભુત પુણ્ય ઉપાર્જન કરી તેણે તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યું. પાપ કર્યા એના ફળે ભોગવા પડ્યા અને સારા કામો કર્યા તો હવે ભક્તિ કરીને તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કરી લીધું. અવસરે દીક્ષા લઈ પહેલું અરિહંત સ્થાનક તપ વડે આરાધી અરહંત નામ કર્મ નિકાચિત કર્યું. ત્યાંથી કાળ કરી સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનમાં દેવતા થઈ. ત્યાંથી ચવી મહાવિદેય ક્ષેત્રમાં અરહંતની સમૃદ્ધિ ભોગવી સિદ્ધિપદને પ્રાપ્ત થયો. દેવદ્રવ્ય ગ્રહણ કરવાથી અત્યંત દોષ લાગે છે એમ પૂર્વ આચાર્યોએ કહેલું છે. તેને જાણીને શ્રાવક દેવદ્રવ્યની કિંચિત પણ સ્પૃહા કરતા નથી. કિંચિત માત્ર પણ દેવદ્રવ્ય મારા ઘરમાં રહે નહીં એમ શ્રાવક ઈચ્છે છે. એટલે કૃપાળુ દેવે 108માં શું લખ્યું? તો કે ધર્મ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરી શકું નહીં. ધર્મ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરી શકું નહીં. એટલે ધર્મ ઉપયોગ
બિલકુલ કરવો નહીં. આપણે બોલ્યું હોય તરત જ આપી દેવું, કેમ કે આપણે બોલ્યું જ છે તો પછી આપવામાં શું કામ વિલંબ કરવો. આ પ્રમાણે આ વાક્ય પૂરું થયું. હવે વાક્ય 409 છે. તેમાં કૃપાલદેવ લખે છે, દશાંશ કે ધર્મમાં કાઢું. જે કમાણી હોય એના દશાંશ એટલે 10% ધર્મ કાઢું યા 25% કાઢું કે 5%, એ સંબંધી વિસ્તાર જણાવશે. ગ્રસ્તને માટે જ કૃપાલદેવ ગુરુ કર્યું છે, જે આપણે આવતીકાલે